Hello students, myself Deepika Prajapati from Computer Department, and today we are going to learn about a new concept of the DWPD subject and our chapter number 4. So let's start. We will discuss about submitting form value using get method and post method. So what is get method and post method regarding PHP language and how it work in a PHP. So next, submitting form value using get and post method. So there are two ways the browser client can send information to the web server. So first one way get method and second way post method. So both get and post create an array. For example, here we have to create a one type of array as a associative array. So array given a key name and then given the value of key name. So key value, key 2 value 2, key 3 value 3, and so and so. So this array hold key as well as value pair, and where key are the name of the form controls and values are the input data from the user side. So whenever we define array as well as it's also declared as a numeric array, index array, and also you can use array of associative. So here મેં અહીંયા associative નો यूज़ કર્યો છે. સો એનું એક્ઝામ્પલ લીધું છે કે જે કી વેલ્યુ ડિક્લેર કરવાની, એના પછી એની વેલ્યુ આપવાની છે. સો વેર કી આર ધ નેમ ઓફ ફોર્મ, તો જે કી છે એ શું છે? નેમ્સ ઓફ ધ ફોર્મ કંટ્રોલ. એન્ડ વેલ્યુ જે છે એ શું કહે છે કે વેલ્યુઝ આર ધ ઇનપુટ ડેટા ફ્રોમ ધ યુઝર. તો વેલ્યુ છે એ જ્યારે આપણે યુઝર એઝ અ વેલ્યુ તરીકે ઇનપુટ કરાવડાવે છે ફ્રોમ યુઝર સાઇડ. સો હવે આ જે આપણે એરેનો યુઝ કર્યો છે જેમાં આપણે એઝ અ કી ફોર્મ વેલ્યુ આપીએ છીએ એન્ડ વેલ્યુ જે છે એઝ અ યુઝર થ્રુ ઓબ્ટેન કરીએ છીએ, તો એમાં હવે આપણે ગેટ એન્ડ પોસ્ટ મેથડનો યુઝ કરવાનો છે. સો નેક્સ્ટ, બોથ get and post are treated as a $_get and $_post. So both method treated as like this. You have to define first $_get and $_post. These are super global, which means that they are always accessible regardless of scope, and you can access them from any function, class or file without having to do anything special. It means that these are a super global, means we can access always regarding range of the scope. You can access them from any function, class or file without having to do anything special. કોઈ પણ સ્પેશિયલનો ઉપયોગ કર્યા વગર આપણે ફંક્શનમાં, ક્લાસમાં, અધરવાઇઝ ફાઇલ ડિક્લેરેશનમાં પણ ગેટ મેથડ અને પોસ્ટ મેથડનો યુઝ કરી શકીએ છીએ. So get is an array of variable passed to the current script via the URL parameters. તો જ્યારે પણ આપણે ગેટ મેથડનો યુઝ કરીશું ત્યારે એટ અ રન ટાઈમે જ્યારે યુઆરએલની અંદર જે એડ્રેસ બાર શો થાય છે જેમાં આપણે જે યુઝર થ્રુ ઇનપુટ કરાવડાવીશું વેલ્યુ એ પણ ત્યાં શો થઈ જશે. સો ઇટ કરંટ સ્ક્રિપ્ટ વાયા ધ URL parameters, and post is an array of variable passed to the current script via HTTP post method. So get method, it's not considered as a transfer protocol, and post method is considered as a current script via the hypertext transfer protocol post method. Then next, get method. So હવે get method વિશે થોડું overview લઈ લઈએ. So information sent from a form with the get method is visible to everyone. એટલે મેં તમને કીધું એમ કે જ્યારે આપણે ફોર્મમાં ગેટ મેથડનો યુઝ કરીશું ત્યારે યુઆરએલની અંદર દરેકને શો થઈ જશે. ઇટ મીન્સ ગેટ મેથડ ઇઝ વિઝિબલ ટુ એવરીવન. ઓલ વેરિયેબલ નેમ્સ એન્ડ વેલ્યુઝ આર ડિસ્પ્લે ઇન એ યુઆરએલ એડ્રેસ બારમાં બધું જ શો થઈ જશે, નેમ્સ એન્ડ વેલ્યુ. Get also has limit on the amount of information to send, and the limitation about
2000 characters. સો ગેટ મેથડની લિમિટ 2000 કેરેક્ટર સુધીની છે. તો 2000 કેરેક્ટર સુધી તમે જ્યારે પણ એટ અ રન ટાઈમે વેલ્યુ નાખતા હોય છે ફ્રોમ યુઝર સાઇડ તો 2000 કેરેક્ટર સુધી એલાઉ કરે છે. However, because the variable are displayed in a URL, it is possible to bookmark the page and it can be useful in some cases. possible છે કે જ્યારે પણ આપણે યુઝ કરતા હોઈએ તો યુઆરએલમાં આપણે બુકમાર્ક કરી શકીએ છીએ અને સમ કેસીસમાં એનો યુઝ પણ થઈ શકે છે. સો ધીસ કેન બી યુઝફુલ ઇન સમ કેસીસ. Get may be used for sending non-sensitive data. Once again, revise this line. Get may be used for sending non-sensitive data and get can't be used to send binary data like an image or word document to the server. એટલે કે સર્વરને ટેક્સ્ટ ડોક્યુમેન્ટ જ સેન્ડ થઈ શકે છે, કોઈ ઇમેજ અધરવાઇઝ વર્ડ ડોક્યુમેન્ટ સેન્ડ થઈ શકતા નથી. ઇટ ઇઝ નોટ સિક્યોર બટ ફાસ્ટ એન્ડ ક્વિક. સિક્યોર નથી પણ ફાસ્ટ અને ક્વિક ઇઝીલી એક્સેસ કરી શકીએ છીએ. When you are using get method in the form collection element, the information will be sent to the destination file through URL using the concept of query string. It means that whenever any user requested to the server, then the collection elements of the information will be sent to the destination file. So destination file is nothing but our server portion through the URL using the concept of query string. And then collection of names and values pair is called a query string because the name and value separated by ampersand sign. So $sign is known as a ampersand sign. So name1 is equals to value1 and name2 is equals to value2 and name3 is equals to value3. So whenever more than one name and value consider at a time, then it is a collection of name and value pair is called a query string. તો query string આપણે કોને કહીશું કે એક સાથે વધારે ડેટા એઝ અ નેમ અને વેલ્યુ એટ અ ટાઈમ આપવાના થાય તો દરેકને સેપરેટ ડિનોટ કરવા માટે આપણે એમ્પરસન સાઇનનો યુઝ કરીશું. સો એમ્પરસન જે સાઇન આપણે યુઝ કરીએ છીએ એને આપણે એઝ અ મોર દેન વન ઇટ મીન્સ કલેક્શન ઓફ નેમ એન્ડ વેલ્યુઝ પેર છે તો એને આપણે શું કહીશું ક્વેરી સ્ટ્રિંગ. એવરી ક્વેરી સ્ટ્રિંગ સ્ટાર્ટ વિથ ઇન યુઆરએલ એટલે કે યુઆરએલની અંદર જ આપણે ક્વેરી સ્ટ્રિંગને સ્ટાર્ટ કરી શકીએ છીએ. Data is limited to maximum length of query string and note that get should never be used for sending password or the other sensitive information. જ્યારે પણ તમારે પાસવર્ડને યુઝ કરવાનો હોય ત્યારે ખાસ યાદ રાખવું કે આપણે ગેટ મેથડનો યુઝ નહીં કરવાનો બિકોઝ પાસવર્ડ જે છે એ જો ગેટ મેથડનો યુઝ કરીશું તો યુઆરએલમાં શો થઈ જશે અને ઇટ ઇઝ વિઝિબલ ટુ એવરીવન થઈ જાય તો એ સિક્યોર ના રહે અને બધા જ આપણો પાસવર્ડ જોઈ શકે. તો એના માટે આપણે કઈ મેથડ યુઝ કરવાની? પોસ્ટ મેથડ. સો નેક્સ્ટ example of the submitting and accessing form value using get otherwise passing variable through the URL. તો તમે આ રીતનું કોડિંગ ટાઈપ કરવાનું. પહેલાં જે છે એ અહીંયા મેં HTMLની અંદર એક ફાઇલ બનાવી છે જેનું હું નામ લઈ લઉં છું એઝ અ વેલકમ get.php. સો ધીસ ઇઝ માય ફર્સ્ટ ફાઇલ એન્ડ સેકન્ડ ઈમેલ અને નેમ કરીને જે મેં બે ટેક્સ્ટ ફિલ્ડ લીધી છે અને છેલ્લે સબમિટ બટન લીધું છે. તો સિમ્પલ આ વેલકમ ગેટ પીએચપીનું કોડિંગ છે એન્ડ ધેન નેક્સ્ટ વેલકમ ગેટ પીએચપીને એઝ અ યુઝિંગ ધ એક્સેસ ગેટ મેથડ માટે અહીંયા જ મેં ગેટ મેથડનો યુઝ કરીને એને એક્સેસ કરી છે. સો નેમ ગેટ એઝ અ નેમ, email get as a email and then access with the echo statement welcome and bound this and echo your email address bound this and then the output is welcome given as your wish. તમે જે નામ આપો એ આવી જશે and your email address is peter94@example.com. તો આ જે છે એ આપણું ગેટ મેથડનું કોડિંગ છે. સો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ હું તમને બેક કરીને બતાવી દઉં કે પહેલાં તમારે એક ફાઇલ ક્રિએટ કરવાની છે welcome get.php કરીને જેમાં આ રીતનું કોડિંગ કરવાનું.
એન્ડ પછી એમાં ને એમાં જ નેક્સ્ટ વેલકમ ડોટ ગેટ પીએચપીની અંદર જ આપણે બાઉન્ડ કરાવવાનું પીએચપી ટેગ ઓપન કરીને, તો આપણને આ રીતનું આઉટપુટ શો થશે. વેલકમ પીટર એન્ડ ઈમેલ એડ્રેસ ઇઝ peter94@example.com. Then next, post method. So information sent from a form with the post method is invisible to other. હવે જ્યારે પણ આપણે પોસ્ટ મેથડનો યુઝ કરતા હોઈએ છીએ ત્યારે ઇનવિઝિબલ થઈ જાય છે યુઝર માટે, એટલે કે કોઈ બીજા યુઝર માટે. તો ઇનવિઝિબલ થઈ જાય અને આપણને પણ શો ના થાય, તો એના માટે શું કરવાનું, ઇન્ગ્રેડિયન્ટ પાર્ટ્સ ઓપન કરવાનો એનો, અને એમાં જઈને ત્યાં ક્વેરી સ્ટ્રિંગમાં આપેલું જ હોય છે કે અહીંયા તમે જોઈ શકો કે તમે શું યુઝર સાઇડથી કઈ વેલ્યુ ઓબ્ટેન થયેલી છે. સો ઇન્ફોર્મેશન સેન્ટ ફ્રોમ અ ફોર્મ વિથ અ પોસ્ટ મેથડ ઇઝ ઇનવિઝિબલ ટુ અધર્સ. It means all names and values are embedded within the body of the HTTP request. Then post has no limits on the amount of information to send. પોસ્ટનો યુઝ કરતા હોઈએ ત્યારે કોઈ એની લિમિટ નથી, બટ ગેટની અંદર 2000 કેરેક્ટર સુધીની લિમિટ આપેલી છે. However, because the variable are not displayed in URL, it is not possible to bookmark page. પોસ્ટ મેથડનો જ્યારે આપણે યુઝ કરતા હોઈએ છીએ ત્યારે આપણે પેજને બુકમાર્ક નથી કરી શકતા, ઇમ્પોસિબલ છે. એન્ડ the post method can be used to send ASCII as well as binary data. તો પોસ્ટ મેથડ જે છે એ બાઇનરી ડેટા અને ASCII સેન્ડ કરવા માટે પણ યુઝ થઈ શકે છે. સો ઇટ કેન બી એક્સેસિબલ યુઝડ ટુ સેન્ડ ASCII as well as binary data. Then પોસ્ટ may be used for sending sensitive data. સેન્સિટિવ ડેટાને સેન્ડ કરવા માટે પણ એનો યુઝ થઈ શકે છે, બટ ઇટ મે બી નોટ શ્યોર. It is more secure but slower as compared to GET. GET કરતાં સિક્યોર છે, બટ GET જેટલું ફાસ્ટેબલ એક્સેસ છે એટલું પોસ્ટ મેથડ એક્સેસ ફાસ્ટ કરી શકતું નથી. એન્ડ ઇટ કેન પોસ્ટ અનલિમિટેડ ફોર્મ વેરિયેબલ. સો નેક્સ્ટ, હવે પોસ્ટ મેથડને આપણે એક્સેસ કરવાનું છે. તો જે રીતે આપણે ગેટ મેથડનો યુઝ કર્યો છે એ જ રીતે પોસ્ટ મેથડ અહીંયા રાઇટ ડાઉન કરી દેવાનું, મેથડ પોસ્ટ, અને એક ડિઝાઇનિંગ કરી દીધું છે જેને મેં ફાઇલ નેમ આપી છે welcome.php. એન્ડ વેન ધ યુઝર ફિલ્સ આઉટ ધ ફોર્મ above and click the submit button, then the form data is sent from processing to PHP file name welcome.php, and then the form data is sent with the HTTP post method. And to display the submitting data, you could simply echo all the variables and the PHP file as a name welcome.php look like this. Then next, welcome.php ની અંદર આપણે પોસ્ટ મેથડનો યુઝ કરવાનો છે ત્યારે એમાં આપણે હવે એક્સેસ કરીએ યુઝિંગ ધ પોસ્ટ. સો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો મેં એઝ અ નેમ કન્સિડર કર્યું છે એન્ડ પોસ્ટ મેથડને એક્સેસ કરી છે. સો એક્સેસ હિયર ધીસ ટાઈપ્સ પોસ્ટ મેથડ. દેન ઈમેલ, તો ઈમેલ માટે મેં યુઝ કર્યું છે. દેન echo statement, accessing using our variable as well as our data as a underscore post name underscore post email, and accessing using echo statement. And then આ રીતે કોડિંગ કમ્પ્લીટ થાય પછી આપણને આઉટપુટમાં શું મળી જાય છે, વેલકમ પીટર એન્ડ યોર ઈમેલ એડ્રેસ ઇઝ peter94@example.com. તો આ જે એક્ઝામ્પલ જે છે એ આપણા પોસ્ટ મેથડનો યુઝ કરેલો એક્ઝામ્પલ છે. સો જ્યારે પણ આપણે આ વેલ્યુ આપીશું એઝ અ પીટર એન્ડ peter94@example.com, જે યુઆરએલમાં શો નહીં થાય. Now difference between get and post method. So get method can be bookmarked, એટલે આપણે ગેટ મેથડના યુઆરએલ પેજ જ્યારે આપણે ઓપન કરતા હોઈએ છીએ ત્યારે એને બુકમાર્ક કરી શકીએ છીએ. એન્ડ પોસ્ટ મેથડ કાન્ટ બી બુકમાર્કેડ, એને આપણે બુકમાર્ક નથી કરી શકતા. દેન ગેટ મેથડ કેન બી કેચ એન્ડ પોસ્ટ નોટ કેચ. Here the get method history about the parameter remains in the browser history, but here parameter are not saved in a browser history. તો જ્યારે પણ આપણે ગેટ મેથડનો યુઝ કરતા હોઈએ છીએ ત્યારે આપણા ડેટા બ્રાઉઝર હિસ્ટ્રીમાં સેવ થઈ જાય છે. તો ઇટ્સ નોટ સિક્યોર, બિકોઝ વેન એવર એની અધર યુઝર
પર્સન યુઝ યોર બુકમાર્કેટ પેજ તો ત્યારે એ બધા ડેટા આપણા જોઈ શકે, તો એને આપણે સિક્યોર ના કહી શકીએ. એન્ડ પોસ્ટ મેથડનો જો યુઝ કર્યો હોય તો એમાં કોઈ ડેટા સેવ થતા નથી, એટલે કોઈ એની અધર પર્સન છે એ જોઈ શકે નહીં. બટ આપણે જોવા હોય તો ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ પાર્ટ્સની અંદર આપણે જોઈ શકીએ. તો એ મેં તમને જે પ્રેક્ટિકલ સેશન છે એમાં બતાવ્યું હતું કે આ રીતે આપણે જોઈ શકીએ છીએ. Then restriction on data length. So yes, when sending data, the get method adds the data to the URL and the length of URL is limited maximum 2000 character. But here no restriction. પોસ્ટમાં કોઈ ડેટાની મેક્સિમમ કેરેક્ટર લેન્થ આપી નથી હોતી, એમાં તમે નો લિમિટ છે, જેટલા પણ યુઝ કરવા હોય એટલા કરી શકો. બટ ગેટ મેથડમાં આપણે 2048 સુધી એટલે કે 2048 સુધી આપણે ડેટાને એક્સેસ કરી શકીએ. દેન રિસ્ટ્રિક્શન ઓન ડેટા ટાઈપ. સો ઓનલી આસ્કી કેરેક્ટર્સ એલાઉ. અહીંયા ફક્ત ને ફક્ત આસ્કી કેરેક્ટર એલાઉઝ છે, જ્યારે અહીંયા રિસ્ટ્રિક્શન ડેટા અહીંયા કોઈ છે નહીં એવું. બાઇનરી ડેટા ઇઝ ઓલ્સો એલાઉ. અહીંયા આપણે આસ્કી કેરેક્ટર એઝ વેલ એઝ બાઇનરી ડેટાને પણ એલાઉ કરી શકીએ છીએ. દેન સિક્યોરિટી. So get method is a less secure compared to post because data sent is a part of the URL. Never use get when sending passwords or other sensitive information. એટલે કે જો તમારી કોઈ સેન્સિટિવ એટલે કે કોઈ સિક્યોર ઇન્ફોર્મેશન છે, અધરવાઇઝ કોઈ પાસવર્ડ યુઝ કરવાનો છે, તો ગેટ મેથડનો યુઝ ક્યારેય ન કરવો. એના માટે પોસ્ટ મેથડ યુઝ કરવો. તો પોસ્ટ મેથડ. So post is a little suffer than get because the parameters are not stored in a browser history or in a web server logs. And then visibility. So data is visible to everyone in a URL, but in a post method data is not displayed in URL. So I hope dear all students you all are easily understand about get method and post method. તો આના પછીના જે આપણા પ્રેક્ટિકલ સેશન છે એમાં આપણે ગેટ મેથડ અને પોસ્ટ મેથડનો યુઝ કરી લઈશું. તો તમને ગેટ અને પોસ્ટનો વધારે આઈડિયા આવી જશે કે કઈ રીતે ગેટ અને પોસ્ટ મેથડને યુઝ કરી શકાય. સો આઈ હોપ dear all students you all are easily understand about get and post method. So your assignment question is write down get method and post method with example and description, and second question is also write down the difference between get and post method. Okay, thank you. So now let's start as a practically perform our practical number 14, how to use get method and post method in a PHP language. So dear all student, in this practical session we are going to as a practically perform about using the get method and post method. So here first declare as a form tag action is equals to write down in a double quotation your file name. So here my file name is index.php. Now take a input tag, type is equals to text and name you want to give. Suppose here I use our first text field as the name, then second input type is equals to submit. So submit is considered as a button at a runtime. Now let's check it. So save this file and perform with any browser. So here submit is our button. So here name is equals to not any found because no any given a value at a runtime in our first text box as a name. So now let's start use a method. So here now given the name as a Alex Garrett and then submit. So this value consider as a first text box show in a URL. So this is not a secure. Why? Because by default it's take a get method, but now here post declare as a method and then given a name at a runtime. So for once again Alex Garrett submit.
પોસ્ટ મેથડ ઇઝ અ સિક્યોર રાધર દેન ગેટ મેથડ. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો ધીસ ઇઝ ઇન્ગ્રેડિયન્ટ પાર્ટ્સ ઓફ અવર ધીસ ફોર્મ ડેટા. તો જ્યારે પણ તમારે ઇન્ગ્રેડિયન્ટ પાર્ટ્સની અંદર શો કરીને જોવું હોય કે કયું નામ આપેલું છે ફોર્મમાં, તો તમે એઝ અ ઇન્ગ્રેડિયન્ટ પાર્ટ પણ ઓપન કરી શકો છો. દેન નેક્સ્ટ કન્ટિન્યુ વન્સ અગેન એલેક્સ નામ આપી દો અને ફરીથી રિવાઇઝ કરીને જુઓ તો ગેટ મેથડની અંદર પણ ક્વેરી સ્ટ્રિંગ પેરામીટરની અંદર શો થઈ જશે. વ્યૂ શોઝ એઝ અ URL એન્કોડેડ એઝ અ નેમ. You want to give any name at a runtime using this text box field using the get method. So now once again write down a PHP code page is equals to 2 for the redirecting form action is equals to nothing but given our file name. So PHP, here my file is index.php, so you can write index.php more than hello.php as well as contact.php. તમે જે પણ ફાઇલ ક્રિએટ કરો છો એનું નામ અહીંયા આપી શકો છો, બટ અહીંયા મેં index.php ફાઇલ ક્રિએટ કરેલી છે, સો આઈ હેવ ટુ given a file name is index.php. Then using the printer function, bound the method get, as well as you can also use by default get method. So here printer function is nothing but given a data as an array information. સો અહીંયા તમે એરે ઇન્ફોર્મેશનની અંદર પણ એઝ અ કન્સિડર કરાવી શકો છો યુઝિંગ પ્રિન્ટર ફંક્શન. વન્સ અગેન ધ બાઉન્ડ મેથડ એઝ અ ગેટ. સો ગેટ મેથડનો યુઝ કરીએ, દેન સબમિટ કરીએ તો એઝ અ એરે ફંક્શનમાં પણ આપણને શો થશે એન્ડ URLમાં પણ શો થઈ જાય છે. સો ગેટ મેથડ ઇઝ અ અનસિક્યોર મેથડ, ધીસ ઇઝ નોટ સિક્યોર. સો હવે પોસ્ટ મેથડનો યુઝ કરીએ તો પોસ્ટ મેથડની અંદર તમે જોઈ શકશો તો ફરીથી હું નેમ આપું છું, સબમિટ કરું છું તો અહીંયા URLમાં કોઈ જ નામ શો થતું નથી. વાય? બિકોઝ ધીસ ઇઝ અ સિક્યોર મેથડ. તો વેનેવર તમારે જ્યારે પણ કોઈ મોટી વેબસાઇટ પર વર્ક કરતા હો ત્યારે પોસ્ટ મેથડનો જ યુઝ કરવો, અને જો તમે પોસ્ટ મેથડ યુઝ ના કરો તો બાય ડિફોલ્ટ ગેટ મેથડ યુઝ થઈ જાય છે. અને ગેટ મેથડ યુઝ થાય તો URLની અંદર દરેક વેરિયેબલ વેલ્યુ એટ અ રન ટાઈમે શો થઈ જાય છે. Now using the if statement is that function and bound this method post as a name and initialize access with echo statement here. Okay. સો તમે નેમ જે આપો છો એને સબમિટ કરાવડાવો છો તો આપણને મેસેજ પાસ થઈ જશે. ઓકે, તો અહીંયા ટેક્સ્ટ બોક્સની અંદર હું નેમ આપીશ એન્ડ દેન સબમિટ કરાવડાવું છું. સો સબમિટ કરીશ, ક્લિક ઓન ધ સબમિટ બટન એન્ડ ગિવન ધ રિસ્પોન્સ એઝ અ ઓકે. તો આ જે છે એ એઝ અ પોસ્ટ મેથડ આપણે યુઝ કરી છે. તો હવે નેમ અને એજ માટે ટ્રાય કરી લઈએ અને પ્લેસ હોલ્ડર યુઝ કરીએ. તો પ્લેસ હોલ્ડર ઇઝ નથિંગ બટ ધીસ ઇઝ અ વન ટાઈપ ઓફ માસ્ટરિંગ ઓફ અવર ટેક્સ્ટ ફિલ્ડ. તો જ્યારે પણ તમે ટેક્સ્ટ ફિલ્ડ જોશો એમાં નેમ અને એજ તમને શો થશે એઝ અ શેડો તરીકે. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો, જો ટેક્સ્ટ બોક્સમાં નેમ અને એજ આવી જાય and second one is age and initialize access with using echo statement name and age. Then given here name, age આપી દઈએ છીએ 24 and then submit. so name and age are available. તો હવે આપણે જો નેમ અને એજને અવેલેબલ કરાવડાવીએ છીએ તો હવે એને આપણે એઝ અ બાઉન્ડ કરાવડાવીએ પ્રોપર મેથડ સાથે અને પછી ઇકો સ્ટેટમેન્ટ સાથે મેચ કરાવડાવીએ. સો નેમ એન્ડ એજ both are given at runtime, then it access with echo statement URX consider as a name, so $name and URY consider as a age. સો જ્યારે પણ હવે આપણે રન ટાઈમે વેલ્યુ આપીશું તો નેમ અને એજ સાથે આપણને આઉટપુટ મળશે UR Alex Garrett and you are 24 years old.
Next, one more example, try using get method. અહીંયા તમે યુઆરએલમાં GRD ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 100 એટલે કે ગ્રેડ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 100 તમને જોવા મળે છે. તો એનો મતલબ કે મેં જે કોડિંગ કરીને રાખ્યું છે એ કયું છે એઝ અ યુઝિંગ ગેટ મેથડ. તો અહીંયા જ્યારે હું ટેક્સ્ટ બોક્સની અંદર જે વેલ્યુ આપીને સબમિટ કરાવડાવું છું ત્યારે મને એટ અ રન ટાઈમે યુઆરએલમાં શો થઈ જાય છે વેલ્યુ. તો તમે અહીંયા જોઈ શકો છો કે મેં કઈ મેથડ યુઝ કરી છે, ગેટ મેથડ. અહીંયા મેં ઓલરેડી કોડિંગ ટાઈપ કરીને રાખ્યું છે. સો હિયર આઈ હેવ ઓલરેડી ટાઈપ ધીસ ટાઈપ્સ ઓફ કોડ ઇન અ નોટપેડ પ્લસ પ્લસ. સો ગ્રેડ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ બાઉન્ડ યુઝિંગ ધીસ મેથડ ગેટ એન્ડ ગ્રેડ. તો અહીંયા ઇફ સ્ટેટમેન્ટ થ્રુ મેં અલગ અલગ કન્ડિશન આપી છે કે 100થી નીચે હોય તો આ ગ્રેડ, દેન સો એન્ડ સો. તો જે મેં તમને અહીંયા દેખાડું છું કે યુઆરએલની અંદર જે ગ્રેડ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 100 શો થઈ જાય છે, ઇટ મીન્સ યુઝિંગ ધ ગેટ મેથડ. તો આ જે છે ગેટ મેથડના યુઝથી આપણને યુઆરએલમાં વેલ્યુ શો થાય છે. એ જો ના થાય તો એના માટે આપણે કઈ મેથડનો યુઝ કરવો પડશે? પોસ્ટ મેથડનો. તો અહીંયા હું રિપ્લેસ કરી દઉં છું હવે કે ગેટ મેથડની જગ્યાએ હું હવે કઈ મેથડ લઈ લઉં છું? પોસ્ટ મેથડ લઈ લઉં. સો નાઉ રિપ્લેસ ફાઇન્ડ વોટ. તો અહીંયા હું ફાઇન્ડ વોટની અંદર આપી દઉં છું ગેટ અને રિપ્લેસ વિથ પોસ્ટ. એટલે અહીંયા હું હવે શું આપી દઉં છું? પોસ્ટ મેથડ આપી દઉં છું. તો ત્યાં પણ આપણને બાય ડિફોલ્ટ ચેન્જ થઈને આવી જશે પોસ્ટ. અને અહીંયા પણ જે મેથડ યુઝ કરી છે મેં ગેટ, એની જગ્યાએ આવી જશે પોસ્ટ મેથડ. So here this is the method is equals to post, and post is very secure rather than using a get method. And now as a practically perform. તો હવે આપણે એને ચેક કરી લઈએ. તો હવે પહેલાં સેવ કરી લઈશું ફાઇલને. સોરી 55 પહેલાં તો હું અહીંયા એન્ટર કરાવડાવું છું માર્ક્સ એન્ડ ધેન સબમિટ કરાવડાવું. તો યુઆરએલમાં શો ના થવા જોઈએ, ઇટ મીન્સ ફેલ, બટ અહીંયા થઈ ગયા છે. સો વન્સ અગેન મારે એક વખત ચેક કરવું પડશે કે આપણે પોસ્ટ મેથડ યુઝ કરી છતાં પણ અહીંયા કેમ 55 શો થયા. સો નાવ રિફ્રેશ કરી જોઈએ એક વખત અને વન્સ અગેન રિવાઇઝ કરી લઈએ પોસ્ટને. સો ઇઝ ઇટ ઓકે? એન્ડ નાવ રિફ્રેશ ઇટ. વન્સ અગેન 55 આપું છું. સો રાઇટ ડાઉન 55 એન્ડ ધેન સબમિટ. સો હિયર ફેલ આવી ગયો, બટ યુઆરએલમાં શો થતું નથી. સો ધીસ ઇઝ ધ કન્સેપ્ટ અબાઉટ ગેટ મેથડ એન્ડ પોસ્ટ મેથડ. સો ગેટ મેથડ ઇઝ અનસિક્યોર બટ પોસ્ટ મેથડ ઇઝ વેરી સિક્યોર મેથડ. સો dear all students, this is our practical number 14. So how to obtain a value from user using get method and post method. So once again 80 આપ્યા, દેન ચેક કરીએ તો યુઆરએલમાં પણ એની વેલ્યુ શો થઈ જાય છે પણ શો થતી નથી. ધીસ ઇઝ અ યુઆરએલ.